नमस्कार रश्मि स्टडी पॉइंट को आपण मानक स्वागत। पिला माने आज आमे चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर हजिला दिनर कथा विषय पढ़ा। यह लिखिं रमेश चंद्र भंज। ताले हजिला दिनर कथा विषयटी मधुबाबू विषय आधारित। ताले मधुबाबू किए? ए फोटोटी को देख, ए हेउचंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास, जे कि उत्कल गौरव भाव में परिचित। आज आम तांकरी विषय पढ़ा, आउ कि जाना तांका जीवन विषय जाना, से किपरि व्यक्तित्वर लोक थिले, से आम ओडिशा पे कौन करिसेंती एवं से आम समाज आम देश पे कौन सब करिसेंती ता आज आम ए विषय पढ़ा। मधुबाबू हेउचन जड़े कोटीर व्यक्ति। से एकाधरके थिले वकील, मंत्री आउ बारिस्टर बा वकील। तार से होचंदी ओडिशार प्रथम वकील, प्रथम बिलात यात्री, प्रथम इंग्राजी पढ़ुआ व्यक्ति, प्रथम मंत्री एवं प्रथम बारिस्टर बा वकील। ताले से सबू सम्मानर अधिकारी हो पारिछंती। ताले आस आज पढ़ा मधुबाबू विषय। आग मु विषयटा को पढ़ी दउची, तुमे माने सुन। पिला माने तमे माने जदि प्रत्येक विषय को गप परी शुणव, 2-3 थर शुणव, ताहले तमर सब मन रही जीवो। अभ्यास कार्य करिया को तुमको सुविधा हेबो और तुमे बहुत किछि ज्ञान शिखि पारिबो, ज्ञान अर्जन करि पारिबो। ताहले आस पढ़िबा कौन हजिला दिनर कथा विषय लिखा है। सकाळ बुला देह को बड़ हित, बेस फुर्ती लगे, सतेज लगे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुथांती। नीति किला पड़िया घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लगे नहीं। बेले बेले बारबाटी कड़ दे महानदी कूलकूले थोड़े बाट चली जाती। हाथ में थाए सिंह बाड़ी। घर लेउटाणी मनटा टिके हालुका लगे। सिंह बाड़ीटा हाथ में घुरुए। काली अंधार से बाहरी जाती। फेरु फेरु कौन खरा पड़ जाए। से दिन कहीं केजाणी टिके सहल लेउटी आसी थांती। हता भितर पशु पशु आखिरे पड़िला गिना, गड़ू, ठेकी, ढाल थुआ होइछि। कोतरा कस्ता पिंधा स्त्रीलोक केतोटी अपेक्षा करी ठिया होइछंती। सेमानक काखरे कुनी कुनी छुआ बाबू को देखी सभिए संकी गले। ताहले आमे एई पार्ट रे कौन बुझिले, कौन ये मधुबाबू विषय कह जाइछि ना मधुबाबू विषय कौन कहगला। मधुबाबू प्रतिदिन सकाळे नीति बुलिया जाती। हाथ गोटे सिंह बाड़ी धरी महानदी कूल से थोड़े बाट बुली जाती। सकाळ बुला देह को भल बोली से जानती एवं तांको शरीर पर प्रतिदिन सकाळू बुली जाती। से दिन कहीं केजाणी से बुली सारी बेला बेले घर को फेरी आसुचंती। घरे बहुत किसी लोक देखी, जे स्त्री लोक देखी, जे कि गिना गड़ू ठेकी धरी घरे छिड़ा होइचंती। तापर देखिए से कौन पाई छिड़ा होइतिले से स्त्री लोक माने। स्त्री लोक चेहरा जेमिति छुआ चेहरा ताकू बड़ी। समस्त मुंड नुखुरा, हाड़ुआ देह को टाकरा मुह, ओठ सुखिला, आखि निस्तेज। छुआ गुड़ी देह फुंगुला, पतला दुर्बल चेहरा। ताले एठू कौन अनुमान करी होउची, जो लोक माने मधुबाबू हता भीतर को आसती से अति गरीब बोली। तापर कौन देखिबा। बाबू काबा हेले, एमाने आज कुआड़े, एठारे काहींकी। समस्त ऊपर आखि थरे आखि बुलाई बाबू पचारे, कुआड़े सब आसीच? क्षीर पाई, एई पिलांक सकाशे। किए क्षीर देव? सुदाम। भल क्षीर टिके देउछि तो? सुदामर घर बिड़ानासी। से बाबूंक गाई मानकर हेफाजत करे। गुहाल गोबर, चुनी, चोकड़, नड़ा, कुटा, घास, कोलथ सबू तदारख करे। खाई पी बाबूंक घरे थाए। बेले बेले अन्य पोलहाक करे। बाबू तलाश करी बुझिले एमाने आज केवल आसी नांती, एमिति गला केते दिन धरी आसुचंती। पुणी पैसा दे क्षीर नेउचंती। किए पाए तो किए अध पाए, सबू पैसा देउचंती सुदाम को। बाबूंकर मथा को राग चढ़ीगला। मने मने से निया होईगले सुदाम उपरे। तांको अजाणତରେ सुदाम क्षीर बिकी पैसा रखुची। आज सुदाम घर विदा हेब, हेले सुदाम तो सेपरी लोक नुहे। एते दिन धरी रहिलाणी, बाबूंकर लोक चिन्हिबार तेबे कौन एते भूल होईगला।
ସୁଦାମକୁ ପାଖରେ ଡାକି ବାବୁ ପଚାରିଲେ। ସୁଦାମ ସିଧା ସିଧା ମାନିଗଲା। ସିଏ କାହିଁକି ଲୁଚାଇବ? କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେ ବିକି ଦେଉଛି। ସେଇ ପଇସାରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁନି, ଚୋକଡ଼, ପିଡ଼ିଆ, ନଡ଼ାପାଳ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ବାବୁ। ହଇରେ, ମଧୁ ଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି ଛି, ତାର ପୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ! ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଧୁଦାସ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଗୁହାଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଅତି ଗରିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ରୋଗିଣା ଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ଏବଂ ସେଠି ଯେ ସୁଦାମ ବୋଲି ଯିଏ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପଇସା ଦେଇ କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ, ସୁଦାମ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏତେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପଇସା ଦେଇ କ୍ଷୀର ବିକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବୋଧେ ମାଗଣାରେ ବିକିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ବିକିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ? ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ପାରାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଏ ପାରାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ମଧୁବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଢଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ବୋଲନ୍ତି ବା ଢଗ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି ମୁଁ ହେବି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଢଗଟି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ MA BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତ ସେ 1880 ମସିହାରେ କଲିକତା ଛାଡ଼ିକିରି କଟକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ପହିଲେ କଟକର ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡ଼ା, ଶାଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏ ପାରାରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତାରୁ ଆସି କଟକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଓକିଲାତି କାମ କଲେ। ଓକିଲାତି କାମ କଲେ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ସେଇଠି ତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନିଜ ଘର ବା ଯେଉଁଠି ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଅଛି, ସେଇଠି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ଏବଂ ସେଠି ଏକ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ କୋଠରୀ ଅଛି। ସେଠି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହାତବାଡ଼ି, ଚଷମା, ପଗଡ଼ି ସବୁ ସେଇଠି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି, କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜୋତା
ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ ଥିଲା। ତାହେଲେ 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୋରୁ ମଇଁଷି ମେଣ୍ଢା ଗୋଧି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏହି ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବାହାରେ ବା ଦେଶ ବାହାରେ ବହୁତ ଟେକ ଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କର ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ମଧୁବାବୁ କାହିଁକି ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ? କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ମୋ ଦେଶର ବା ମୋ ଦେଶ ବାହାର ଲୋକ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେବା। ଯଦି ସେ ଜୋତାରେ କିଛି ଖରାପ ଦେଖୁଥିଲେ ବା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୋତାକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଇସା ସବୁ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଅଧିକ ଲସ୍ ସେ ଖାଇଲେ ଏବଂ କର ଶୁଝି ନ ପାରି ଶେଷରେ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘୋଟି ରହିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଶିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଏହି ପାରାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ମଧୁବାବୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଯେପରି ଜୀବନଯାପନ କରି ସେହିପରି ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ମୁଠିଏ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, କିଛି କ୍ଷୀର ଆଉ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଏବଂ ଖଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା, ସେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ ଏହାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାକୁ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର ବା ଓକିଲ, ସେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାର ବା ଏତେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ କଟକର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1934 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହାକୁ 2-3 ଥର ପଢ଼ିନେବ ବା ଶୁଣିନେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ତୁମକୁ ଗପ ଆକାରରେ ଶୁଣିଲେ ତୁମର ମନେ ରହିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଲା। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କରିବା।